नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमाशंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों आज़ादी दिहाड़े मौके भाषण में किए गए ऐलानों संबंधी समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपराधिक न्याय प्रणाली को पुख्ता बनाने की लोड़ ते दिता जोर। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रधानगी हेठ GST कौंसल की बैठक दौरान कई अहम फैसले। फाजिलका विखे PM रोजगार सिरजन प्रोग्राम तहत लगाया गया जागरूकता कैंप। एशियाई खेडों में भारत वालों 100 तो वध तमगे जितण ते राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और खेड मंत्री ने खिडारियों को दित्तियां वधाइयां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों आज़ादी दिहाड़े मौके लाल किले तो दिते गए अपने भाषण में किए गए ऐलानों की समीक्षा करने लई अज एक महत्वपूर्ण बैठक की। अपने इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब और मध्य वर्ग के घरों लई सस्ते कर्जे देने को यकीनी बनाने का जिक्र किया। इस घोषणा को लागू करने लई कीतियां जा रही तैयारियों की समीक्षा लई प्रधानमंत्री वालों यह बैठक की गई है। इस दे नाल ही उन्होंने अपने भाषण में घरों लई सूरजी ऊर्जा को यकीनी बनाने का भी जिक्र किया, जिसनूं लागू करने दी तैयारियों की समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के देहरादून में जंगलात खोज संस्था विखे 49वीं आल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस को संबोधन किया। गृह मंत्री ने कहा कि विकास की पहली शर्त कानून व्यवस्था का सही होना है। उन्होंने कहा कि अंदरूनी सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने की जिम्मेवारी पुलिस वालों निभाई जाती है। पुलिस विज्ञान कांग्रेस के विषयों का जिक्र करदे गृह मंत्री ने दस्सिया कि साल 2014 तो लैके 2023 तक समूचे देश में केवल 12,358 हिंसक घटनावां होईयां ने, जबकि 2004 तो 2014 दरमियान 33,200 घटनावां वापरियां ने। देश के न्याय प्रबंध से टिप्पणी करदਿਆਂ अमित शाह ने कहा कि साडा अपराधिक न्याय प्रबंध अमृत काल में नवे युग में दाखिल होवेगा। संबोधन दौरान उन्होंने दस्सिया कि ई कोर्ट नाल 22,000 अदालतों को जोड़िया गया है और जेलों का कंप्यूटरीकरण भी किया जा रहा है। गृह मंत्री ने अपराधिक न्याय प्रणाली को पुख्ता बनाने की लोड़ पर भी जोर दिता। हर एक क्षेत्र के अंदर विश्व भर में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत का निर्माण हमने किया। और अगर ये करना है, उसको सिद्ध करना है, तो हर क्षेत्र के अंदर परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। परंतु इसकी पहली शर्त है कि भारत के अंदर कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और हमारी सीमाओं की सुरक्षा को चौबंद करना पड़ेगा। जहां तक आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ठीक नहीं कर सकते, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। विकास के सारे पैमानों की पहली शर्त है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रधानगी हेठ अज नवी दिल्ली विखे GST कौंसल की 52वीं बैठक हुई। इस बैठक दौरान वस्तु ते सेवा कर बारे कई अहम फैसले ले गए। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक मगरों प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करदਿਆਂ GST कौंसल के फैसलों बारे दस्सिया। मोटे अनाज ते वस्तु ते सेवा कर की दर बारे जानकारी दिंदਿਆਂ उन्होंने कहा कि खुले रूप में 70% तो वध मोटे अनाज वाले आटे ते GST की दर 0% होगी और पैक किए गए आटे ते GST की दर 5% मिथी गई है। GST कौंसल वालों सीरे ते GST की दर 28% तो घटा के 5% की गई है। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस नाल गन्ना किसानों को लाभ होगा। इस दे नाल ही GST की अपीली ट्रिब्यूनल के मुखी की उम्र हद वधा के 70 कर दी गई है। Powder form millets being blended with any other atta, for instance, where the millets composition is 70%. We state that they will be having a 0% GST if sold in other than pre-packaged and labeled form, meaning when they are sold loose or when they are packed but with no pre-packaging in the sense of branding or name or what, nothing else. So 0% if they are sold loose and 5% only if sold pre-packaged and in a labeled form.
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਕੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ CAH ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 1/4 ਤੋਂ 1/3 ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ, ਬੇਲੋੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ID ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਣੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 15% ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਵੰਡ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮਾਲਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਹਰਮਿਲਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 1500 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰਮਿਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਅਜਿਹੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਮਿਲਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰਮਿਲਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੁਆਬਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਆਬਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਦੁਆਬਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ
ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ 2002 ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਚੋਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। 19ਵੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਿਲਨ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਉੱਘੇ ਦੌੜਾਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਮਾਧੁਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਸਾਨ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 800 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਾਧੁਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਰਮਿਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। मैं मान महसूस करती हैं कि मेरी बेटी ने मेरा नाम दोबारा तो चमकाया, तो आगे भी इन्ना वो करती हैं कि ओलंपिक आने वाले ओलंपिक च भी वो मैडल हासिल करे। तो पूरे मतलब मुहल्ले दा, पूरे एरिया दा, हुशियारपुर दा, पूरे भारत दा नाम रोशन किया है। जो लोगों ने मतलब मालपुर ते जिन्ने जान पहचान वाले उन्होंने अपने स्टेटस से पाया, सानू बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मालपुर एरिया दा बहुत शुक्रगुजार हैं जेड़े इन्होंने मतलब काफ़ी बेटी नू स्टेटस से ला के अप किया है, तो हौसला अफजाई किया है। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं ਹਰਮਿਲਨ ਦੁਆਬਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੌਲਰੋ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 33-29 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 2-1 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾਤਵਿਕ ਸਾਈਰਾਜ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਬਲਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਓਜਸ ਦਿਓਤੇਲ ਨੇ ਸੋਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਸੁਰੇਖਾ ਨੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 105 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ 28, ਚਾਂਦੀ ਦੇ 36 ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ 41 ਤਮਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਮਗਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RN DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ PM ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।